ਹੈਲੋ एवरीवन न्यू चैप्टर स्टार्ट ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਨੇਮ ਹੈ ਡੀ ਐਂਡ ਐਫ ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। अगर आप ब्लॉक्स की गल करिए तो देयर आर 4 टाइप ऑफ ब्लॉक्स इन ए पीरियोडिक टेबल एस पी डी एंड एफ। कादे बेसिस से बने ने ऑन द बेसिस ऑफ इलैक्ट्रॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट इलैक्ट्रॉन किहड़े सबशैल दे विच एंटर करता है उहदे बेसिस ते आपां 4 ब्लॉक बनाए हुए ने एस पी डी एंड एफ। अगर लास्ट इलैक्ट्रॉन एस दे विच एंटर करता इट मीनस वो एस ब्लॉक एलीमेंट्स ने, पी दे विच एंटर करता इट मीनस वो पी ब्लॉक एलीमेंट्स ने, इस अलावा डी ब्लॉक एलीमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलीमेंट्स भी उहदे बेसिस ते ही बने हुए ने। अगर जनरल इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की गल करिए एस ब्लॉक की NS 1 to 2 होएगी, पी ब्लॉक की NS 2 NP 1 to 6 होएगी। अगर डी तो एफ की गल करिए फर्स्टली आप करते हैं डी की इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जनरल N-1 D 1 to 10 NS 0 to 2 होएगा। समटाइम्स इतने 1 to 2 दिता होंगे बट एग्जैक्टली इतने 1 to 2 नहीं है, 0 to 2 होएगा। नाउ एफ ब्लॉक की इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन N-2 F 1 to 14। नेक्स्ट आएगा N-1 D 0 to 1 NS 2। ओके तो ये इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, जनरल इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एस पी डी एंड एफ ब्लॉक एलीमेंट्स। ओके नाउ फर्स्टली आप गल करते हैं इन्हां दे ग्रुप्स की। अगर आप एस ब्लॉक की गल करिए तो ग्रुप नंबर फर्स्ट एंड ग्रुप नंबर सैकेंड एस ब्लॉक में रिप्रजेंट करते हैं, मीनस 1 to 2 एस ब्लॉक है। पी की गल करिए ग्रुप नंबर 13 तो लैके ग्रुप नंबर मेनली 17 है क्योंकि 18 तक 0 ग्रुप है, इत्थे तक जोड़े एलीमेंट्स ने दे आर पी ब्लॉक एलीमेंट्स। ग्रुप नंबर 18 भी ये इनकलूड किया गया क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं। तो ग्रुप नंबर 13 to 18 पी ब्लॉक एलीमेंट्स। डी ब्लॉक एलीमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलीमेंट्स इन्हों का ग्रुप की होएगा ग्रुप नंबर 3 to ग्रुप नंबर 12 मीनस इन्होंने दोनों के विचकार मिड दे विच किहड़े आ गए डी एंड एफ ब्लॉक एलीमेंट्स। सो डी एंड एफ ब्लॉक एलीमेंट्स का ग्रुप नंबर की है 3rd। ठीक है, ग्रुप नंबर 3rd पेपर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ਜਾਂ ਤਾਂ जनरल इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बेसिस से क्वेश्चन आ सकता है ਜਾਂ फिर ये बेसिस से आ सकता है कि ग्रुप नंबर किहड़ा पीरियड नंबर किहड़ा है। ठीक है, मेनली ग्रुप नंबर पूछा जाता है। ओके नाउ आप फर्स्ट तो स्टार्ट करते हैं डी ब्लॉक एलीमेंट्स। डी ब्लॉक एलीमेंट्स बाद में आप डिस्कस करांगे एफ ब्लॉक एलीमेंट्स। छोटा जिहा चैप्टर है, ये गिनवे चुनवे क्वेश्चन ही पेपर के आते हैं। डी ब्लॉक एलीमेंट्स तो डी ब्लॉक एलीमेंट्स नूं ट्रांजिशन एलीमेंट्स भी बोलिया जाता है। डी ब्लॉक एलीमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलीमेंट्स। क्यों? बिकॉज आप बोलिया सी एस तो पी दे विच ट्रांजिशन करन दा ये एलीमेंट्स काम करते हैं। एफ ब्लॉक एलीमेंट्स नूं आपां इनर ट्रांजिशन एलीमेंट्स बोलांगे, आपां बाद की गल है बाद दे विच करांगे एफ ब्लॉक एलीमेंट्स। ओके डी ब्लॉक एलीमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके नाउ नेक्स्ट है ओके डेफिनेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पेपर दे विच पूछी जाती है। डेफिनेशन के बेसिस से 2 क्वेश्चन आउणगे, मैं तुहानूं दसदा किदां दे क्वेश्चन आउणगे। पहली गल तो आप डेफिनेशन कर लीए डी ब्लॉक एलीमेंट्स होंगे कि नहीं। डी ब्लॉक एलीमेंट्स आर एलीमेंट्स which have incompletely filled D subshell in their ground state or in any of their oxidation state। ओके सो डी ब्लॉक एलीमेंट्स एक इदां दे एलीमेंट्स ने जिन्हां दे विच इनकंप्लीटली फिल्ड डी सबशैल प्रेजेंट होएगा, जां तां ग्राउंड स्टेट दे विच ने
ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਾਂ ਕੰਬਾਈਨਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਡੀ ਸਬਸ਼ੈਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਪਰ ਹੈ, ਕਾਪਰ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 29 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4s1 ਤੇ 3d10 ਆਪਾਂ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਡੀ ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਕਾਪਰ ਕੰਬਾਈਨਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫ੍ਰੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੰਬਾਈਨਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਾਪਰ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੂਜ਼ ਕਰਵਾ ਦੇਣੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ, 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ 4s0 3d9 ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਡ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ 4s ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 3d ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ ਤਾਂ 4s ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਮੂਵ ਹੋਣਗੇ, 3d ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਿਮੂਵ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂ, ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਉਹਦਾ? ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ 4s ਦੀ એનર્ਜੀ ਘੱਟ 3d ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ 4s ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ 3d 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਾਰੇ ਭਰੇ ਗਏ, ਇਸ ਵਾਰ 3d ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਪੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 3d ਦੀ એનર્ਜੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 4s ਦੀ એનર્ਜੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰ ਆਰਬਿਟਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਮੂਵ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ 4s ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੈਨ 3d ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਈਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 1 ਚੋਂ 4s ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ 3d ਚੋਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 3d9 ਆ ਗਿਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੀ ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਸੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੰਬਾਈਨਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਅਗਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕੰਪਲੀਟਲੀ ਫਿਲਡ ਡੀ ਸਬਸ਼ੈਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਡੀ ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਡਿਫਾਈਨ ਡੀ ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਜਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਡੀ ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ, ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਕਾਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੀ ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 10 D10 ਹੈ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਡੀ ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਟ ਡੀ ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਣਾ। ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੈ 4s2 3d10 ਹੈ। ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਕਾਮਨ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਕ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਮੂਵ ਵੀ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੀ 3d10 4s0 ਰਹਿੰਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੰਬਾਈਨਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਫਿਲਡ ਡੀ ਸਬਸ਼ੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਕੰਬਾਈਨਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ D10 ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਡੀ ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਡੀ ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿਉਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਜ਼ਿੰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ 2 ਹੋਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਡੀ ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਡੀ ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ? ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਮੈਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਡੀ ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਾਲ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀ ਬਲੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਤਾਂ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਏ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਕਾਪਰ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਓਕੇ, ਜ਼ਿੰਕ ਦੇ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿੰਕ, ਕੈਡਮੀਅਮ, ਮਰਕਰੀ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ 3 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 3 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ D10 ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਬਾਈਨਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਈਵਨ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਡੀ ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਡੀ ਬਲੌਕ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਡੀ ਬਲੌਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਹ ਡੀ ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ। ਓਕੇ, ਤਾਂ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾਓ ਡੀ ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਡੀ ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਡੀ ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੀ ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟੋਟਲ 4 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰਸਟ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼, ਫਸਟ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਕੈਂਡੀਅਮ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 21 ਹੈ, ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਕ ਤੱਕ ਜਿਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੈ 30। ਓਕੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼, ਸੈਕਿੰਡ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜੈਟਰੀਅਮ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ YT, ਜੈਟਰੀਅਮ ਜਿਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 39,
ਜੈਟਰੀਅਮ ਤੋਂ ਇਹ ਕੈਡਮੀਅਮ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 48 ਓਕੇ। ਥਰਡ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੈਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਲੈਂਥੇਨੀਅਮ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ 57 ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਂਥੇਨੀਅਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 71 ਤੱਕ ਐਫ ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ 72 ਤੋਂ ਫਰਦਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 72 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80 ਤੱਕ, ਮਰਕਰੀ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 80 ਓਕੇ। ਫੋਰਥ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਟ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਫੋਰਥ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਐਕਟੇਨੀਅਮ ਤੋਂ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੈ 89 ਬਟ ਇੱਥੇ ਗੈਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰਦਰਫੋਰਡੀਅਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 104 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ 1112 ਤੱਕ, ਠੀਕ, ਕੰਪਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ 4 ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੇ 1 2 3 ਐਂਡ 4। ਫੋਰਥ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਪਾਂ ਫਰਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹੀ ਜਨਰਲੀ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਸਕੈਂਡੀਅਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਕ ਤੱਕ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਜੈਟਰੀਅਮ ਤੋਂ ਕੈਡਮੀਅਮ ਤੱਕ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਲੈਂਥੇਨੀਅਮ, ਅੱਗੇ ਹਾਫੀਨੀਅਮ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮਰਕਰੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਓਕੇ। ਮੀਨਸ ਇੱਥੋਂ 57 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 71 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਦੇ ਆਲ ਆਰ ਐਫ ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇਮ ਹੀ ਇੱਥੇ 89 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 103 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਐਫ ਬਲੌਕ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਰ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਓਕੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਸਕੈਂਡੀਅਮ, ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੈ 21। ਫਿਰ ਸਕੈਂਡੀਅਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ, ਫਿਰ ਵਡਾਨੀਅਮ, ਫਿਰ क्रोमियम, फिर मैंगनीज, देन आयरन, फिर आ गया कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30 ओके। एटॉमिक नंबर एंड एलिमेंट्स। अगर आप इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिए, ये इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ जाएगी 3D, देखो इतने आर्गन आ जाएगी सारे के लिए 3D 1 4s2, 3D 2 4s2, 3D 3 4s2, 3D 5 4s1, ये जरूर ध्यान से रखना ओके। नेक्स्ट 3D 5 4s2, 3D 5 4s2, सॉरी 3D 7 4s2, 3D 8 4s2, 3D 10 4s1 ओके। देन आ जाएगा 3D 10 4s2। ये अगे आर्गन ही लगता आएगा, ओवरऑल कन्फिगरेशन तुसी लिखनी होंगी है। हुण ये 24 एंड 29 ते अनोमलस बिहेवियर क्यों शो करती है कन्फिगरेशन, अदरवाइज ओके इदां ही बाकी दो सीरीज़ां दे विच भी हुंदा। इदां क्यों हुंदा है, देखो क्रोमीयम जिहड़ा हैगा उहदी इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जे आपां करिए AR, अगर आप लिखनी होवे 3D 4 4s1 लिखती, सॉरी 4s2 लिखती, एक आप लिखती आर्गन 3D 5 4s1, ठीक है। आप देखांगे दोनों के विचों कन्फिगरेशन किहड़ी ज़्यादा स्टेबल है। एलीमेंट्स फिर ज़्यादा स्टेबल कन्फिगरेशन च रहने की कोशिश करेगा तो वही कन्फिगरेशन वो इत्थे आपां लिख देंगे, ठीक है। देखते हैं दोनों चो स्टेबल कौन है। 3D 10 आप डी ऑर्बिटल ड्रॉ किए 2 3 4 एंड 5 एंड 4s कर लिया। सैकेंडली 1 2 3 4 5 एंड 4s। ये 4 इलैक्ट्रॉन्स ने, ये 2 इलैक्ट्रॉन्स ने, ये हरेक ऑर्बिटल एक एक इलैक्ट्रॉन। नाउ तुसीं देखो इत्थे पहले 4 ऑर्बिटल्स ने जिन्हें सिंगल इलैक्ट्रॉन है, ये कोई इलैक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं, ये 2 इलैक्ट्रॉन ने, बट ये हरेक ऑर्बिटल्स सिंगल इलैक्ट्रॉन है। ये चीज़ ज़्यादा सिमेट्रिक है एज़ कंपेयर टू, सॉरी ये चीज़ ज़्यादा सिमेट्रिक है एज़ कंपेयर टू दिस वन। कैमिस्ट्री दे विच फिजिक्स दे विच ज़्यादा सिमेट्री मीनस ज़्यादा स्टेबिलिटी, इट मीनस ये ज़्यादा स्टेबल है एज़ कंपेयर टू दिस वन। सो क्रोमियम सोचेगा कि मैं ज़्यादा स्टेबल रहा, इस कन्फिगरेशन को एक्वायर करके ज़्यादा स्टेबल हो सकता, दैट्स वाई क्रोमियम की ए वाली कन्फिगरेशन एग्जिस्ट करती है इंस्टेड ऑफ दिस वन। सेम ही कॉपर है, सेम ही कॉपर है 3D 10 है 4s1 आ जाता है। मीनस जो 3D ते 4s है ये एनर्जी गैप घट होने के करके इलैक्ट्रॉन इधर उधर शिफ्ट करते रहते हैं,
ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇਮ ਹੀ ਅਗਲੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲਿਖ ਕੇ ਵੇਖਣੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਦੈਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਸਟ ਚੈਪਟਰ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।